Assalamualaikum everyone. Welcome back to Naqib Scale. In today's lecture, we are going to learn about computer networks. We will cover what a network is, how it is built, how it works, the device used in a simple network, and finally a small example of a home network. So let's get started. दोस्तों तेरे लेक्चर का खबर के लिए कि CCNA से शेयर है और CCNA आप मुझे पता है कि प्रकार राजी नो CCNA जिधर जैसे इसको ऑर्गेनाइजेशन दे सेड़ा या सर्टिफिकेशन दे और द बेसिक लेवल दे द IT इंडस्ट्री तरसों जब मुझे CCNA दे को नुमान एडवांस लेवल तक ले शू और कच्चा तमंगा अब सिर्फ CCNA की जान एक्सपर्ट को नुहम मंग तदा जॉब अपॉर्चुनिटीज चिकम दे दा बलहा मिला विदेशी इवन फॉर पाकिस्तान के और द पाकिस्तान न बाहर की सुंदर कंट्री दी नो बाहर की CCNA अफर डिमांड है नो तेर लेक्चर वो जमंगा CCNA इंट्रोडक्शन बांधी जी CCNA सफेरे नन जमंगा लेक्चर दे चे व्हाट इज अ नेटवर्क द फर्स्ट टॉपिक द लेक्चर नो नेटवर्क इज simply a collection of two or more devices नेटवर्क चे दा सिंपली दा यो चिकम दे कलेक्शन दे यो ग्रुप ते दा द्वा या द्वना डेरो डिवाइस नो आप नेटवर्क के चिकम दे मस्ट चिकम दे मिनिमम टू डिवाइसेस बाइस लगा संग चिता सु बदे डायग्राम की कते शे द्वा मोबाइल फोन या द्वा पीसी स्टास कंसीडर कई नो पदे के मिनिमम चिकम दे नो द्वा डिवाइसेस दी और द्वा नडीर चिकम दे उनकी देशी द्वा डिवाइसेस चिकम दे दावा मंगा बिया कनेक्ट को थ्रू अ केबल व्हिच इज RJ45 पदे के पोर्ट लगी दिली हर लैपटॉप की जगह ता NIC पोर्ट वही और दा NIC पोर्ट तबे चिकम दे मंगा इंसर्ट को RJ45 कनेक्टर जो बदी सेड बानी कनेक्टर यो बदी सेड बानी दे केबल हम कनेक्टर इन दो पीसी तरमान जिसमें कनेक्शन जोड़ो नमंगा थ्रू केबल हम जोड़ा वाले शू बिया दीदी के खबर है आर मोर डिवाइसेस नो चिकला मोर डिवाइसेस छिनु दल तदी कि यो NIC पोर्ट है दिकम यो NIC पोर्ट है नो चे पदी कि यो NIC पोर्ट है RJ45 यो साइड देता इंसर्ट शू यो देता इंसर्ट शू और जम सरारे ड्रीम लैपटॉप ड्रीम पीसी बिया वहां मंगा संगा कनेक्ट को नो दा हागा पर बिया जम से डिवाइस वाले नवे मार्केट ता जागत वेले से हब चुन के नन सभा की न्यूज़ की गे दा खाने टेक्नोलॉजी दा दा रीजन दा हब पूरा डिटेल्स कम दे आगा पर आरवान लेक्चर के मंगा पर डिटेल्स वायु ची वन न्यूज़ की और द एडवांटेजेस अस्तित्व नो द दो नडे कंप्यूटर की शीन आगा पर मंगे सेंट्रलाइज्ड डिवाइस उसको जागत वेले से हब नो पहाब की चिकम दे अजता से वुडू के शान एग्जांपल दर के चलता से पूर के 4-5 मोबाइल ली और उस्ताद से चार्ज स्विच दे दा यौदे नो तास 4-5 मोबाइल एट अ टाइम चार्ज कवल वाड़े नो संग चार्ज कवल है नशे चार्ज कवल है कि यो पॉसिबिलिटी ले चार्ज के नो धीरे बार बिया मंग पपूर के होंदा सी यो एक्सटेंशन बोर्ड यूज को छिपा के मल्टीपल चिकम दे स्विच नहीं और बोर्ड ने लगुना नो बा के मंगा दहर लैपटॉप दहर मोबाइल पर जाल चार्जर रेट को और बिया मंगा एट अ टाइम 4-5 मोबाइल चिकम दे या लैपटॉप में चार्ज के विषय ता शायद चिकम दे दाम यो द एक्सटेंशन और दिकार गई पदी के फूड सी मल्टीपल फूड सी बगे यो फोर्थ दा पीसी एड छू यो सदा कनेक्ट छू बल सदा कनेक्ट छू सदा नो चार पीसी चिकम दे दामंगा कनेक्ट थ्रो हब देयर आर दूसरा चीज कंप्यूटर लगा संग कंप्यूटर के देश हम सब के लैपटॉप्स के देश या मोबाइल की देश दैट आर कनेक्टेड टुगेदर टू शेयर इंफॉर्मेशन फाइल एंड रिसोर्सेज लाइक प्रिंटर और द इंटरनेट नो पदी के सस के देशी गोरा पदी के आप कंप्यूटर लैपटॉप मोबाइल फोन के देशी जाजम कनेक्ट टू दियोबल सा नो दा दियोबल से कम दे इंफॉर्मेशन शेयर करेले शी दा कसवाड़ी जदे सा अपन इंफॉर्मेशन शेयर कम नो दलता दा डिसेंट्रलाइज्ड डिवाइस पर थ्रू सर कम दे दा इंफॉर्मेशन शेयर कीगी खोचों के दलता हाफ दे हाफ मंगा डिटेल के बल लेक्चर के खबर को जहां से कल दा वाड़ी दे दा इंफॉर्मेशन शेयर कम नो दा के शेयर के नो दा इंफॉर्मेशन देतम राजी और बिया देतम जी नो दा हाफ डिसएडवांटेजेस ये उदाम दे ब्रॉडकास्टिंग की बेडवेच कम दे अमंग से वेस्ट की पजुले देतम इंफॉर्मेशन ना जी हार्ट स्ट्रांग के इंटेलिजेंट डिवाइस न दे नो द दिन बाद चिकम दे बलियो डिवाइस मार्केट ट्राले चाहते वेले शी स्विच बांधी मंगा पर डिटेल की खबर को नो दाओ नेटवर्क your example they if two computer are connected with a cable and they can share file that is already a network which your computer चिकम दे कनेक्ट शी through cable और दा चिकम दे शेयर कई सा फाइल मतलब डेटा इंफॉर्मेशन वगैरह नो दा चिकम दे यो नेटवर्क है दा सर यो नेटवर्क है देना देता इंफॉर्मेशन शेयर की देश हाँ राजू हाव इज अ नेटवर्क संग जुड़ेगी नो नेटवर्क का चिता सुख कहते शे ता शर्मा पादी डायग्राम के हम एक्सप्लेन करे रे to build a network we need चमंगा नेटवर्क जोड़ना हम तबकार दी डिवाइसेस लाइक कंप्यूटर प्रिंटर और फोन पदी का हम कंप्यूटर प्रिंटर और फोन्स वगैरह हम तबकार दी जमन कले यो नेटवर्क जोड़ो द्वे खबर दा कनेक्टिंग मीडियम अनुदेर फारा को हम से मीडियम हम पकार दी जका हम सारा 10 लैपटॉप बजी बिना हम कनेक्ट को बसबानी नो आगे कनेक्ट की दो पारा चिकम डिवाइसेस यूज की कम तरीका कार ना कनेक्टिंग मीडियम वही अदा चिकम दे हम केबल के दले केबल मीन वायर और वाईफाई वाईफाई चिकम दे वायरलेस ही बदी के तार मा वगैरह नहीं नो द केबल और द वायरलेस पत्रू बानी चिकम दे दामंगा कनेक्ट कवे शु बिया द्रेमा खबर दा नेटवर्किंग डिवाइसेस
په دې کې موږ networking devices دي like switches router or hubs لکه څنګه چې وخت تاسو ته ما ویل چې hub موږ centralized device یوز کړو او موږ په 4 pieces چې کوم دي هغه کنیکټ کړو بیا دې کې بل خبره دا پروتوکول no protocols are the rules that allow devices to communicate such as TCP/IP protocol mean a set of rule دا یو rule دی چې allow کوي devices communication لکه څنګه چې موږ استېشو TCP/IP once these are connected all devices can exchange data with each other وی کله چې بیا موږ دا devices connecting medium networking devices protocol د دې combination چې کوم دی دا چې کله موږ کنیکټ کو نو بیا دا ټول devices چې کوم دی نو ډیټا چې کوم دی یو بل سره شیر کولای شي تاسو ډایګرام ته وګورئ په ډایګرام کې زموږ سره یو لیپټاپ یو کمپیوټر یو لیپټاپ دی او دا چې کوم دی دا خوا کې چې ور سره دی ایکسس پوینټ نو ایکسس پوینټ او وایرلیس ډیوایس دی نو د دې وایرلیس ډیوایس سره دا لیپټاپ چې دی دا کنیکټ دی مطلب دی کې باقي ول نیوز کې دا وایرلیس لکه څنګه چې موږ خپل کور وای فای خپل موبایل یا لیپټاپ کنیکټ کوو نو دا شانتي یو ایکسس پوینټ دی ایکسس پوینټ چې دی د دې سره بیا د کې خوا کې سوئچ لګیدل دی سوئچ څه کوي سوئچ کوم دی سنټرلایز ډیوایس دی نور ډیوایسونه ځان سره کنیکټ کوي په لین کې دلته بلکې تاسو ګورئ یو ډیسکټاپ هم سره لګیدل دی نو موږ دا لیپټاپ او دا ایکسس پوینټ په تر باندې موږ لیپټاپ چې کوم دی کنیکټ کړی دی او د سوئچ سره مو ترو کیبل دا چې کوم دی ډیسکټاپ کنیکټ کړی دی اوس موږ انټرنیټ ته ایکسس کول غواړو نو انټرنیټ ته ایکسس کول غواړو نو کله که دا غواړي چې دا ایکسس وکړي نو میسج راشي سوئچ ته سوئچ به کوم دی فارورډ کی راوټر ته او راوټر چې کوم دی دا په فارورډ کی خپل سایډ نه دغه ته دا انټرنیټ ته دی ته آی اس پی وایي نو راوټر چې کوم دی دا زموږ سکار کوي اضافات دا زموږ خبره وړي انټرنیټ ته نو دا نتورک چې موږ بیل کولای شو د دې نه بعد راځي how does a network work network کار څنګه کوي په دې باندې خبره کوو network works by sending data in the form of packet network چې کوم د کار کوي send کوي data in the form of packet موږ سره some messages information in the form of packet چې کوم دی نو دا send کوي او یا in the form of message چې کوم دی موږ دا data receive کوو په دې خبره کوي each packet has a source address where it came from and destination address where it should go د دې مطلب دا شو چې دلته موږ سره یو پی سی دی او یو پی سی زموږ سره دلته دی یو پی سی موږ سره دلته دی او ماس کې سنټرلایز ډیوایس لګیدل دی سوئچ او سوئچ موږ کنیکټ کړی دی د راوټر سره او راوټر کنیکټ دی آی اس پی سره او آی اس پی چې کوم دی کنیکټ دی د فیسبوک سرور سره یوټیوب سرور سره نو د دې نه مطلب پی سی ونه ریکوست وکړو چې زه فیسبوک چې کوم دی ایکسس کول غواړم نو میسج بلار شي سوئچ ته سوئچ په میسج فارورډ کی راوټر ته او راوټر به کوم دی میسج فارورډ کی آی اس پی ته آی اس پی به کوم دی د فیسبوک سرور ته او فیسبوک سرور وګوري چې ما سره دا ریکوایرمنټ چې کوم دی دا شته یا نشته چې کله شته نو بیک ورډ به کوم دی میسج راشي آی اس پی ته آی اس پی به راوټر ته راوټر به سوئچ ته نو په دې کې خبره ده د سورس ایډرس او د ډیسټینیشن ایډرس سورس ایډرس دلته د پی سی سورس ایډرس به ولګيږي چې باندې به دوه ایډرس لګي میک ایډرس او آی پی ایډرس دا په ډیټیل سم غواړو چې دا څه شي نو د دې سره نه چې سورس ایډرس ولګيږي او د خو راورسیږي زموږ ډیسټینیشن ایډرس به هم د سره رسي د فیسبوک سرور به چې کله واپس فیسبوک سرور ریپلی کوي نو فیسبوک سرور به ډیسټینیشن ایډرس د پی سی واخلي او سورس ایډرس په خپل والي ځکه چې سورس بیا زموږ سره فیسبوک سرور شي او ډیسټینیشن زموږ سره پی سی شي د دې سایډ نه به زموږ سره سورس پی سی وي د خو به زموږ سره ډیسټینیشن چې کوم دی دا به د فیسبوک سرور وي بیا چې دی خو کله میسج راورسیږي واپس ریپلی کیږي نو سورس ایډرس به د فیسبوک سرور شي او ډیسټینیشن ایډرس به د پی سی شي په دې کې بل خبره ده networking devices like switches and router make sure data reach the correct devices networking device چې کوم دی like switches and router دا make sure data reach the correct destination د دې با خیال ساتي چې یاره د کوم ځای نه ماته ریکوست شوی او کوم ځای ته زه اوس ډیټا ولګم نو هغه د دوه خبرو په مدد سره کیږي سورس ایډرس او ډیسټینیشن ایډرس په مدد سره زمونږ دا کریکشن چې کوم دی او صحیح چې زمونږ ډیټا کوم دی ټرانسفر کیږي دلته یو example دی when you open YouTube کله چې تاسو YouTube open کوئ your computer send a request packet to YouTube server او computer send کی یو request packet YouTube server ته and then the server send video packet back to your computer تاسو چې زما دا ویډیو ګورئ دا یو خپل एग्जांपल دی تاسو خپل YouTube کولاو او تاسو سرچ وکړو د لیکچر په اړه کې لیکچر په اړه کې تاسو سرچ وکړو نو میسج تاسو لاړه YouTube سرور ته په YouTube سرور باندې زما د لیکچر ویډیو موجوده ده نو تاسو میسج ان د پام افیکټ لاړه YouTube سرور ته YouTube سرور به وګوري چې دا ریکوست کوم دی دا ما سره فولفل کیږي دا اویلیبل دی ما سره یا نه دی ما سره اویلیبل ها چې دا اویلیبل دی نو بیا وسو کی ویډیو پیکټ بیک ټو یور کمپیوټر نو دا ویډیو پیکټ چې کوم دی دا راشي دا شانتي اول به آی اس پی ته راشي بیا راوټر ته راشي بیا سوئچ ته راشي بیا داسې تاسو موبایل یا تاسو لیپټاپ ته راشي نو دا یو ریل एग्जांपल دی
دې کې تاسو کته شي په دې ډایګرام کې تاسو ګورئ دا زموږ سره کمپیوټر دی دا سیل ټاور دی دا اس پی دا او دا چې کوم دی یوټیوب سرور دی په دې کې ګوره سم کیږي دا کمپیوټر دی او د دې نه تاسو ریکوست وکړو نو چې تاسو ریکوست وکړو دا خبره کوم زه څه باره کې د دې کې به موږ لاندې ویو زه ډایرکټ موبایل یوز کوم صحیح ده زما سره وای فای شته نه زما سره سوئچ راوټر سره بل ډایرکټ زما خپل ډیټا پیکج دی او زه په یوټیوب کې ویډیو ګورم نو دا پروسس کیږي ګوره دا د کیږي چې زه په سکرین باندې چې کوم دی زه براوزر کولاو کوم او زما کنیکټیویټي جوړ شي نو د څه کارو شي چې زما فرست ټایم کې زه ویب سرور ته اکسس کوم نو کوم دا رجسټرډر زوم یو فون دا ټاور چې دی نو د څه هم کنیکټیو نو چې دې سم کنیکټ نو زما فرست ټایم کې ریکوست لاړ شي سیل ټاور ته چې سیل ټاور د لاړ شي نو سیل ټاور چې کوم دی دا اتوماتیکلی کنیکټ وي د آی اس پی سره تھرو فایبر کیبل کې دي شي تھرو وایرلیس هم کې دي شي نو دا ریکوست راغی سیل ټاور ته او سیل ټاور ته چې راغی نو سیل ټاور مخکې فارورډ کو ساته آی اس پی ته چې آی اس پی ته راغلی په هر ځای کې چې کوم دی آی اس پی سټیشن دي نو د دې نه دې ته راغی ریکوست او آی اس پی چې کوم دی ریکوست فارورډ کو چاته یوټیوب سرور ته نو یوټیوب سرور مسو کی چیک فار ریکویسټډ ډیټا کم ریکویسټ چور شوی د لپاره به چیک کی ځان چې یار ما سره دا ډیټا شته یا نشته دي کې دا خبره ده when there is a requested data available کله چې دا کم ریکویسټ شوی دی د یو یوزر د سایډ نه چې دا ډیټا اویلیبل وي the server send to the requested to the requested destination نو سرور به کوم دی کوم نه چې ورته ریکویسټ شوی هغه ډیسټینیشن ته سند کی from where the server receive the request چې کوم دی نه ورته ریکویسټ راغلی د کوم دی ریکویسټ ریسیو کړی نو هغه ته واپس چې کوم دی وسو کی ریکویسټ ریپلای نو دا به ریپلای وکي آی اس پی ته بیا به ریکویسټ ریپلای راشي چاته سیل ټاور ته چې سیل ټاور دراله اټ ان بس وشي ریکویسټ ریپلای ان د فارم اف ډیټا نو تاسو مطلب دا لیکچر چې څنګه ګورئ نو دا یو ښه اگزامپل دی څنګه چې تیر سات کې مونږ ویل لکه تاسو سرچ وکړو نو تاسو سرچ لاړه سیل ټاور ته سیل ټاور نه بعد آی اس پی ته لاړه آی اس پی یوټیوب سرور ته میسج فارورډ کو یوټیوب سرور واپس ریپلای وکړه آی اس پی ته آی اس پی سیل ټاور ته وکړه سیل ټاور چې کوم د تاسو په موبایل کې یا په لپټاپ کې زما دا ویډیو چې کوم دی دا اوپن کړل نو دې کې خبره ده یو ډیوایس میک ا ریکویسټ نو تاسو ډیوایس چې کوم دی دا یو ډیوایس دا ریکویسټ جنریټ کوي جوړي ریکویسټ ټریول تھرو آی اس پی نو دا د آی اس پی په تھرو باندې ټریول وکي ګوز ټو یوټیوب سرور ته راشي سرور ریپلای وذ ویډیو پیکټ او دا ان د فارم اف ویډیو چې کوم دی دا پیکټ چې کوم دی دا ریپلای وکي چاته واپس دیته بیا دیته او داسې به دیته راشي پیکټ کم بیک ټو یور ډیوایس نو دا خبره شوه چې تاسو ډیوایس کې به ویډیو اوپن شي the only difference is دلته یو څو خبرې دي چې لپټاپ وذ راوټر چې کله موږ راوټر سره کنیکټ یو راوټر سره کار کوي راوټر از ان د پاث راوټر از د پاث کار کوي لپټاپ وذ هاټ سپاټ چې کله موږ د هاټ سپاټ سره کنیکټ نو موبایل اکټ از راوټر نو بیا موږ موبایل چې کوم دی از ا مینی راوټر کنسیډر کیږي چې موږ د خپل لپټاپ سره کنیکټ کړی نو زمونږ موبایل چې کوم دی د مینی راوټر شو او موږ دې ته مطلب ډیټا ورکړه او بیا دا غنه بعد چې کوم دی موږ خپل پی سي چې دی دا یوز کولای شو په انټرنیټ کې بیا ډایرکټ موبایل نو موږ دا ډایګرام جوړ کړی دا ډایرکټ دی نو ډایرکټ موبایل نو راوټر جست موبایل ان آی اس پی بس تاسو دا موبایل کنسیډر کړئ لپټاپ کنسیډر کړئ دا کنسیډر کړئ بس ډایرکټ چې کوم دی تھرو آی اس پی چې کوم دی نو موږ به کنیکټیویټي جوړیږي راځو ډیوایس یوز ان ا سمپل نتورک په سمپل نتورکینګ کې چې کوم ډیوایس یوز کیږي هغه وایو په سمپل نتورک کې زموږ سره ډیوایس یوز کیږي هغه هم چې کوم دی دا د کې لږه خبره کوم چې دا انټيليجنت ډیوایس نه دی دا یو ډمی ډیوایس دی په ډیټیلز سره مخکې بیا وایو هغه از د موست بیسیک ډیوایس دا بیسیک ډیوایس دی اټ سمپلی براډکاسټ ډیټا ټو آل ډیوایسز تاسو چې څنګه مخکې موبایل تا براډکاسټ کوي تا ته ضرورت د یو خبرې دا وکي بل خبره مطلب یو پی سي دی او هغه د هب سره کنیکټ دی 10 پی سي دي مطلب او د هب سره کنیکټ دي یو پی سي ستا کمیونیکیشن پکار دی بل پی سي ستا نو دا یو پی سي چې بل سره کمیونیکیشن کوي نو دا به د 8 واړه چې کوم دی دا به ورته ډسټرب کیږي 8 واړه ته میسج زی او هغه کوم انفارمیشن چې دوه شیر کوي خپل منځ کې نو دا به بقایا 8 واړو سره هم شیر کیږي نو هب چې کوم دی ډمی ډیوایس دی دا مخکې ډیټیل کې وایو without checking the destination or destination نه چیک کوي چې ما ته چاته انفارمیشن لیګل فکر دی چې څومره ورسره کنیکټ دی ټول ته انفارمیشن سم کوي this waste bandwidth چې کوم دی دا bandwidth ځای کوي that's why hub are not used in the modern network نو دا وجه چې نن سبا کې hub نه یوز کیږي نو hub ریپلیس کړي دی چې سوئچ او په سوئچ کې پیدا دار چې سوئچ کې ملټیپل پورټس دي او انټيليجنت دی نو لک سمارټر ډیوایس دی a switch is a network device switch is a network device that connect multiple devices like computer laptop printer inside a local network switch کوم دی دا network devices connecting multiple devices like computer laptop printer inside a local network mean LAN نو دا موږ په LAN کې یوز کوو چې کله موږ LAN network جوړو نو هغه کې موږ سره راوټر ضرورت بیا نه وي او موږ خپل پرایویټ network جوړو نو باقي موږ بیا سوئچ یوز کوو موږ د 20 30 50 داسې ډیوایسز موږ کنیکټ کوي شو صحیح ده
and forward data only to the correct device او څنګه مخکې مون خبرو کړل دا به correct device ته چې کوم دی ډیټا فارورډ کوي not to everyone ته به دا نه فارورډ کوي. دا زموږ سره د سویچ فائدې شوې as compared to hub. راځو راوټر خبره کو نو راوټر کنیکټ ډیفرنٹ نیټورک ټوګیدر. راوټر چې کوم دی نو ډیفرنٹ نیټورک کنیکټ کوي چې مونږه خبره دلته اسانه وو چې زموږ سره دوه لین دي. یو لین زموږ سره جوړ دی په یونیورسيټي پېښور کې او بل لین زموږ سره دی په کې ډي ایچ کې. نو دا دوه لینونه چې موږ کنیکټ کوو نو دا به موږ ترو راوټر کنیکټ کوو. یا تاسو داسې کنسیډر کړئ چې د یونیورسيټي اف پېښور کې په دوه ډپارټمنټ کې په کیمستري ډپارټمنټ کې او بایولوژي ډپارټمنټ کې دوه لین دي. یو په بایولوژي کې دی یو په کیمستري کې دی. د دې دوه کمیونیکیشن موږ کول غواړو، دا دوه موږ کنیکټ کول غواړو دا دوه ډپارټمنټ. نو د دې لپاره به موږ یو ډیوایس وستو هغه ته وایي راوټر. راوټر چې کوم دی ملټیپل لین دا کنیکټ کوي. For example, it connect your home network to the internet او دا home network چې کوم دی دا د انټرنیټ سره کنیکټ کوي. چې مخکې موږ په هغه ډایګرام کې ویل your internet service provider ISP. نو دا چې کوم دی د through your internet service provider ISP د ISP په مدد سره چې کوم دی دا تاسو هوم نتورک چې کوم دی هم کنیکټ کوي. راځو ګورو چې سیسکو راوټر څنګه دی. نو دا چې کوم دی سیسکو راوټر ډایګرام دی او دا رنګ چې کوم دی دا زموږ سره سیسکو سویچ دی او دا چې کوم دی زموږ سره هاب دی. نو تاسو کته هم شي په دې پکچر کې په هاب کې دومره فوټ نشته. دا سویچ دی نو سویچ کې ډیر زیات فوټ دی او سویچ چې کوم دی دا انټيليجنت دی او دا چې کوم دی موږ سره دا راوټر دی. نو په راوټر کې چې کوم دی د پاور سپلای انا بټنی او دا سي کنسول اکسیلری فوټي دا سي انټرنیټ فوټي. نو خبر وکړو مخکې په ډیټیل سره سیسکو راوټر د سویچ باره کې خو صرف دومره مې ویل چې تاسو باندې دا وګورم چې دا څنګه ډیوایس دی. components of a network. په network کې کوم components دي؟ نو په network کې چې کوم دی 1 2 3 4 5 components دي. اولنۍ چې sender دی receiver دی medium دی data او protocol دی. sender څه کوي؟ who send the data. څوک چې data send کوي نو هغه sender شو. receiver چې کوم کس data receive کوي نو هغه receiver شو. خامخا چې موږ network جوړو باقي به یو sender یو receiver یو side نمبر data بل side نمبر data receive کیږي. medium نو through which we communicate. نو خامخا چې sender او receiver یو sender data send کوي receiver receive کوي نو through medium به receive کوي. نو د دې لپاره چې کوم دی medium موږ څه پکار دی او بل چې کوم دی data نو data چې کوم دی د information یا data which we send information یا کوم data چې موږ send کوو نو دې ته سوي data وایي. او last one component چې دی دا protocol دی. نو protocol څه کار کوي؟ set up rule دی if liking on both side on both sender side and also on receiver side. دا په sender side او په receiver side باندې use کیږي چې څنګه په دې side باندې نو پروسس وکي سیم پروسس په دې side باندې کوي. نو دا components of a network. اوس راځو home network example وو. let's see how a home network work. home network څنګه کار کوي؟ نو PCs or laptop are connected to a switch or directly to the Wi-Fi router. PCs یا laptop چې کوم دی به connect to the switch یا direct connect to the router سره. router به connect to the ISP سره. ISP مطلب د abbreviation د internet service provider through a modem or fiber connection. modem یا fiber connection پر ذریعہ سره موږ connection جوړ کړی. the router then provide internet to all home devices. او بیا router چې کوم دی دا provide کوي ټول home devices ته internet. موږ چې څنګه مخکې ویل either through LAN cable or Wi-Fi یا LAN cable یا Wi-Fi په ذریعہ سره. دلته یو example دی at your home. when your mobile laptop and smart TV all use the same Wi-Fi. کله چې تاسو په کور کې وایي موبایل لیپټاپ یا سمارټ ټي وي ټول چې کوم د سیم وای فای یوز کوي they are part of your home network. دا تاسو هوم نتورک دی. هوم نتورک مطلب دا چې تاسو په کور کې یو موډم لګولې هغه سره لیپټاپ موبایل ټي وي وغیرہ کنیکټ دي نو دا یو نتورک شو. ځکه چې تاسو ورسره مالټیپل ډیوایس کنیکټ کړی دي او دا یو سنټرلایز ډیوایس نه تاسو ته کنیکټیویټي حاصله ده او تاسو انټرنیټ کې چې کوم دی خپل اکسس کولای شئ. دلته ما یو ډایګرام جوړ کړی دی د هوم نتورک. نو په دې کې څه کار کیږي؟ په دې کې موږ سره PCs دي دا دلته سنټرلایز ډیوایس دی سویچ دی دا موږ سره راوټر دی راوټر د ISP سره کنیکټ دی ISP چې کوم دی فیسبوک سرور سره کنیکټ ده. نو دا کار د سی ګورم په اسان الفاظو کې وو PC1 want to access Facebook user. PC1 غواړي چې access کی Facebook user څه کوي انټر کوي www.facebook.com. په PC1 کې یو یوزر دی PC1 ته او دا غواړي چې access وکړي Facebook ته نو انټر کوي facebook.com www.facebook.com. دا انټر کو میسج لاړ سویچ ته چې سویچ ته میسج لاړ نو سویچ مسو کی سویچ فارورډ د ریکوست سویچ په ریکوست فارورډ کی فرام PCs to the router. د دې PC نه به میسج فارورډ کی دی راوټر ته. د دې ته پوره خبره کلیر شو. بیا به څه چل شي بیا به دلته کیسه کار وشي چې راوټر به سند کی ډیټا ټو ISP. نو د دې نه به اوس دا ډیټا سند شي ISP ته او په دې کې به یوز شي زموږ سره پبلک IP پر کمیونیکیشن. نو پبلک IP پرایویټ IP باره کې به مخکې ډیټیلز خبره کوو. صرف تاسو دومره پوهیږم چې تاسو کله په خپل لیپټاپ په خپل موبایل کې فیسبوک ته راځئ نو دا پروسس څنګه کیږي. نو دا هم په دې طریقه باندې کیږي.
نو د دې پورې خبره رااله بیا د دې نه بعد څه چلو شي د دې نه بعد میسج راغلی دی آی اس پی ته آی اس پی راوټ د ریکوست آی اس پی چې کوم د راوټینګ وکړي ریکوست به راوټ کړي او پاینټ د ډیسټینیشن سرور فیسبوک او ډیسټینیشن چې کوم زموږ سره دی هغه زموږ سره فیسبوک دی ځکه چې موږ د دې نه ناس دلته خو موږ غواړو چې موږ فیسبوک ته اکسس وکړو دا پروسس په دې طریقه کېږي نو ډیسټینیشن زموږ سره فیسبوک سرور دی بیا څه چلو شي فیسبوک سرور اسپانډ فیسبوک کې دلته زموږ سره فیسبوک سرور باندې فیسبوک شته نو فیسبوک سرور چې کوم دی دا ریسپانډ وکړي سینډ کی ډیټا بیک تھرو آی اس پی د آی اس پی په مدد سره چې کوم دی ډیټا چې کوم دی دا ریپلای ورکړي راوټر ته او راوټر چې کوم دی بیا د شانتي سوئچ ته سوئچ چې کوم دی بیا د شانتي پی سی 1 ته ګوره د دې جنرال ډیټا دیتا دی ډیټا ټرانسفر راوټر ته او راوټر چې کوم دی ډیټا ټرانسفر کړه سوئچ ته او سوئچ چې کوم دی څه چلو کو رااله پی سی ته نو اټ د اینډ زموږ سره زموږ په موبایل کې زموږ په لپټاپ کې زموږ سره فیسبوک اوپن شي دا پروسس په دې طریقه باندې کیږي دې ته خبره دا سوئچ لوکل کمیونیکیشن میک ایڈریس بیس سوئچ کار کوي نو دا لوکل کمیونیکیشن کوي د میک ایڈریس په بیس باندې اوس زه تاسو ته په یو خبره باندې دي چې تاسو یې کلیر کوم دا خو مونږ راتلو فیسبوک سرور ته مونږ انټرنیټ کې اکسس کول خپل مونږ اوس غواړو چې یاره مونږ په دې لوکل نتورک کې مونږ د یو بل سره کمیونیکیشن پی سی 1 غواړو چې د پی سی 4 سره ډیټا شیر کې سره کمیونیکیشن کې نو دلته څه کیږي په دې کې خبره ده پبلک آی اس پی په دې کې بیا چې کوم دی دلته پرایویټ آی پی اس کې میک ایډریس یوز کیږي بس په دې کې بیا موږ ضرورت نشته چې موږ دا دومره ډیر پروسس وکړو بس دلته د دې نه ریکوست جنریټ شو دلته دی خو لاړې اخوانه بیرته واپس ریپلای راشي نو دلته یو میک ټیبل جنریټ کیږي په میک ټیبل کې د هر یو پی سی خپل میک ایډریس وي دی خپل وي نو فرست ټایم چې د دې ریکوست موږ کوو دی پی سی ته نو دی فار ایگزامپل میک ایډریس شو ا او د دې میک ایډریس شو ای نو د دې والا یو لیټر وکړو مطلب دلته نقیب ناشته او دلته کوم نه بوش ناشته نقیب ریکوست وکړو دی او دا دی بوش دا کوم نه بوش دا چې سر سبا په چټي من نشم راتلی نو فرست ټایم چې کوم دی نو دې نه ریکوست لاړ شي دلته نو دې تم راشي او دې تم لاړ شي نو دا پی سی 4 بوس چې و چې یس آی ام د بوس اف د کمپنی نو دې سوئچ ته پته ولګيږي چې دا خو بوس دی او دا نقیب دی نو دلته میک ایډریس میک ټیبل چې کوم دی جنریټ شي پاغه کې د پی سی 1 میک ایډریس چې کوم دی ا رائټ شي او د پی سی 4 میک ایډریس چې کوم دی ای رائټ شي اوس لس ورځې بعد چې کوم دی نقیب بیا یو میسج پاس کوي یو انفارمیشن سند کوي مطلب یو ریزاین لیټر ورکو د دې نه ریزاین لیټر لاړ سوئچ ته او نقیب غواړي چې بوس ته ولېږي نو دلته اوس چې موږ خبره وکړه چې سوئچ انټيليجنت دی نو سوئچ په دې وجه انټيليجنت دی چې سوئچ به اوس دوباره دې ته میسج نه راځي پس فرست ټایم چې راولېږو بس دې ته راځي د براډکاسټ کو چې دا زمانه دی په کار او د براډکاسټ د دې ما چې کوم دی ډیسکارډ کو چې زمانه دی په کار او فرست ټایم براډکاسټینګ وشو دې ته میسج راځي د راځي په سیکنډ ټایم باندې ډیسکارډ شو میسج چې زمانه دی په کار نو په سیکنډ ټایم باندې خو سوئچ ته پته را چې بوس ته لګل دي او د بوس میک ایډریس ای دی نو په میک ټیبل کې چې کوم دی د پی سی 4 میک ایډریس سره ای دی نو دا به څه کارو کې چې دې ځل بعد دې تم نه را لګي دې تم نه را لګي ډایرکټ به دې ته ولګي نو خبره مکمل سوئچ د انټيليجنت حواله سره نو سوئچ کوم دی انټيليجنت دی دا سوئچ پیدا دی راځو راوټر ته راوټر چې کوم دی انټرنیټ کمیونیکیشن کوي آی پی ایډریس بیس نو دې کې به سره آی پی یوز کیږي او آی پی بس یوز کیږي او سره پبلک آی پی یوز کیږي آی اس پی راځو آی اس پی چې کوم دی ګیټ وے ټو د انټرنیټ نو دا زموږ سره یو ګیټ وے دی په دې ذریعہ سره چې کوم دی انټرنیټ ته اکسس کولای شو نو خلاصه دا شو په نن لیکچر کې چې کوم دی موږ کور کړل بیسک اف نتورکس چې نتورک څه چیرې دا څنګه بل کیږي او دا څنګه کار کوي کوم ډیوایسونه یوز کیږي چې هاب د سوئچ دی راوټر دی مین کمپوننټس موږ سټډي کړل او پای چې کوم دی موږ یو ایگزامپل سټډي کوو چې زموږ سره دا پروسس څنګه کیږي نو په نیکسټ لیکچر کې ان شاء الله په ډیپ کیږو او دا شانتي بل نتورک ټایپس وایو ټفارجز به کریټ کوو کنفیګریشن به او غواړي دا چې په آسان الفاظو کې نور لیکچر تاسو پرووایډ کوم نور لیکچر تاسو شیر کوم نو ویډیو چې کوم دی دا لایک کړئ سبسکرایب کړئ نقیب چینل او د عملګرو سره شیر کړئ الله حافظ